गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वरा हे हृदय सिंहासने विजय जयकारा। जय जगन्नाथ, जय गुरुस्वरण, जय पंचसखा। आम आसी उपस्थित अच्छु महापुरुषंकर भूरी 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 प्रमाण देइथिबा क्षेत्र हरिहर क्षेत्र संबलनगर देकुरी हरिहाट पड़िया प्रभु का लीला स्थान जहाँकि सत्य त्रेतया द्वापर कली ये चारि जुगर लीला केउठारे होउछि। चारि जुगर भक्त जन्म होइछन्ति नाथ तुम पथ को चाहि। चारि जुगर भक्त जन्म होइछन्ति ये प्रभु आसीबा पथ को चाहि जहाँकि महापुरुष देइछन्ति। बाल वृद्ध राजे पाटरे जान कलिकु देबे एही प्रमाण। किछि गवेषक कहउछन्ति आम पाखे थाके पोथी अछि से समय हेइनी। किए कहउछन्ति आमे गवेषणा कलुनी अनंतंकु अच्युतंकु आमे ठेका भिडिकी परीक्षा कलुनी किछि नाही। आमे भ्रमरे चाहा खाइकी बुलिकी आसिलुनी। किए कहउछन्ति प्रभुଙ୍କ पाखरे आमे जाकी भेट होई साइलुनी सेठी भी किछि नाही। महापुरुषଙ୍କ बाणी अनुसार प्रभु कहीं भक्तों को चिन्हा दौना कहीं गुप्त लीला कर कौट लीला कर महापुरुष भूरी भूरी प्रमाण दे सिद्ध पीठे मोर होइबा आश्रम। पुणी अनेक व्यक्ति कहते कौन छोट छुआ भक्ति मार्ग में जाऊँगी कौन घर स्त्री भक्ति मार्ग में जाऊँगी ता स्वामी कहते एना को तो बेल हेलानी समय है कहीं एथे मातिच। यदि कौन भाई आम साई पड़िशा भी देखुचु यदि कौ छोट छुआ हो भाई मैंने हो युवपीढ़ी हो यदि भक्ति मार्ग में जाऊँगी किसी लोक लाछना रोच तुम समय है तुम कहीं एथे मातिच। महापुरुष से प्रमाण दे बालक युवा जो बाल्यकाल वृद्ध पर्यंत कौन करवा दरकार। पुणी लिखिले दुख अर्जित देत धन सी नुह सुख प्रयोजन। आम जो दुख कष्ट कर धन अर्जन करुचे से कहीं सुख प्रयोजन होनी। जहाँ न होइला बालुत काले ताहा कि होइब पाचिला बेले। आम यदि बाल्यकाल भक्ति मार्ग न जानी पुराण शास्त्र न पढ़ी आमर जीव गला बेलू ताहा संभव हो पार कि आम सागे जोड़ी ये क्षेत्र में पीठाधीश स्वयं अनंत पुरुष श्री गुरु श्री श्री हरिहर दास जहाँकि भूरी भूरी प्रमाण महापुरुष समस्त शास्त्र ग्रंथ 146 ग्रंथ जो महापुरुष कहते लिखिं आपण तो 146 ग्रंथ आम देखी ना जिते भी ग्रंथ प्राप्त होती पोथी अच्छी ये क्षेत्र में पीठाधीश ये क्षेत्र लीला विषय महापुरुष मैंने प्रमाण देते। अष्टादश पुराण जहाँकि व्यासंकर लिखित व्यास भी निजे प्रमाण देते। वायु पुराण आप पढ़ु मत्स्य पुराण पढ़ु ब्रह्मवैवर्त पुराण पढ़ु अग्नि पुराण पढ़ु गरुड़ पुराण पढ़ु जेतेक पुराण अच्छी ये क्षेत्र उपर महापुरुष कौन टिप्पणी देते। यदि आप पढ़ी पारे पुराण ताहले क्षेत्र पाइपर खाली जे मालिका 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 हेले ताहा केतेले मुहरे चून काली बोलीदेव काली माँ बोलीदेव। आम मालिका सह आम अष्टादश पुराण को देखा ताहले आम क्षेत्र पाइबा प्रभु को पाइपर। तब बालुत कालू बोलकर बेल हो गोविंद समार आर अर्थ कौन। आम यदि कौन छुआ मार्ग में जाऊँ लाछना आसूची तोर समय होनी तू कहीं मार्ग में मातिचु तोर बयस आगू अच्छी यदि कौन घर स्त्री स्वामी वर्जन कर घर कम कर भक्ति मार्ग ना ये सब जिन कहीं लाछना आस से सब कौन बार्ता देवे। जय गुरुदेव, जय पंचसखा, जय जगन्नाथ। जहा होइनी बाल्य काले ताहा कि हेब वृद्ध बेले बालक मोर बोल कर बेल हूँ गोविंद सुमर। देखला से कहते बालक माने छोट बेलू जदि से ये धर्म अर्जिकी रखिए ताल निश्चित किसी कार्यक्रम हम माने धर्म गोटा जिनिस सीटा जमी कहते आम आज करवानी काली करवा सीटा भूल कहीं ना धर्म देवता सूर्य से कौन गोटा दिन ब्रेक कर दूसरी से निश्चित कार्य सी कर चलते। तो आम मैंने जो पिला मान जन्म दौचे आम कहे बर्तमान तोर पाठ पढ़ा समय तापर सब कहे तोर संसार करिया समय चाकरी करिया संसार करिया समय तापर कह आमको पोषिया समय तापर से केते कौन संचय कर रख बुझीपार कि तेणु सी कहते कौन जिते ये शरीर रे पवन अच्छी ये शरीर रे जिते पवन आसी पहुंचला
आमे सबु कार्य करिपरिबा काहेकि ना गोटे दीप जदि दीप दिहरे आमे 100 ग्राम कि 50 ग्राम तेल देले से जेतिकी समय जलिबो आमे ताकु टिके कमेई देबा अधिक समय जलिबो जते बढ़ेई देबा आज्ञा बढ़ेई देले कम समय जलिबो तेणुकरी जमती कहती जे तोर पाप एति पुण्य एति तमें कौन टा माने पुण्यटा बहुत अच्छी पापटा कम अच्छी तमें प्रथम कौन चाहूच आज्ञा तेणु जदि ये लोकटी कहीदिए जे मोर पाप टी आगे कम तो अच्छी ताकू जदि मु प्रथम घटाई देवी ताले पुण्य रे आराम रे बसी रही क्या मोर बयस अच्छी आज्ञा तेणु सी तो पापे परिणत माने जो पाप से कर चलो पापटा को आगे घटी चलो ता पुण्य गुड़ा सब कौन हो कम कम जी पाप हो माने बलिटा कमिला भाया आज्ञा तेणुक आम कौन करवा ना जदि पाप अच्छी पाप को चिंता करा दरकार नहीं बापा पाखे छाड़ दियो आज्ञा तेणुक पुण्य अर्जन करने को चेष्टा करिए चेष्टा करवा आज्ञा तेणुक सी गोटे अच्छी माने गोटे तादरे जोटा पचार जमी उई गोटे आज्ञा से कौन कौन ना बाल्य कालु धर्म अरे धन मु संजीवी ये जीवन निश्चित के जानी कहार आज मृत्यु काल होई जीव उपस्थित क्षुद्र कीट हुए अरे अल्प अल्प करी रचई वाल्मीकि घर मुहि से ही पारी सजीव जतने पुण्य धर्म निरंतर बाल्य कालो धर्म धन मु संजीवी ये जीवन अनिश्चित तुम्हें कहते कौन ना मुई से ही परी सजीव जतने पुण्य धन निरंतर बाक्य रे मन रे कियवा कर्म रे न करिबी पापाचार तेजीबी असत्य हिंसा कपट तेजीबी असत्य हिंसा कपट लोभ क्रोध अहंकार बाल्य काल मोई धन मु संजीवी ये जीवन निश्चित सर्वाधिपति सर्व अंतर्जामी सर्व शुभाबुद्धि जान धर्मर आकार अटंती ईश्वर सर्वभुवन विधाता बाल्यकाल धर्म धन मु संजीवी ये जीवन निश्चित सत्य मने रखी सत्य को बुझीव सत्य मने रखी सत्य को बुझीव गाइब सत्यर जय मंगल कार्य रे लागिथिब सदा मंगल कार्य रे लागिथिब सदा तेजिन सकल भय बाल्यकाल धर्म धन मु संजीवी ये जीवन निश्चित के जानी कहार আজি मृत्यु काल के जानी कहार আজি मृत्यु काल होई जीव उपस्थित
ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରୋଗ ଦଉଛେ ଆମେ ଜାଣିଛେ କି କାହାର ବୟସ କେତେ ବାଟ ଯିବ ନା। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିପାରେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯଦି ଧର୍ମ କିଛି ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଧର୍ମ ବାଟରେ ଆମେ ଯାଇଥିବା ତାହେଲେ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡେଇ ଯାଇପାରିବା। କାହିଁକି ନା ମଝିରେ ମଝିରେ ଏସବୁ ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ଛୋଟ ଠାରୁ ବଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯଦି ଧର୍ମର ବଳ ଥାଏ କହନ୍ତି ଧର୍ମର ବଳ ଥିବାରୁ ସେ ମେଡିକାଲ ଫେରିକିରି ଆସିଲା, ନହେଲେ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଥିଲା ଫେରିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ତା ଅର୍ଥ ବାପ କରୁ, ବାପ ଯଦି କିଛି ପୁଣ୍ୟତା ଥିବ ବାପ ଯଦି ଖାଇବ ତାଳ ପୁଅ କୁ ହବ କାଳ, ବାପ ଯଦି କିଛି ପୁଣ୍ୟତା କରିଥିବ ତାହେଲେ ପୁଅ ପାଇଁ କିଛି ଫଳିବ। ଯଦି ସେ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିବ ତାର ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପୁଣ୍ୟ କାମରେ ଲଗେଇଥିବ। ସିଏ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକୁଥିବ ସେ କହୁଥିବ ବାପା ଟିକେ ବହ। ଯଦି ସେ ଗାଧେଇ ଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ପାଣି ଛିଟା ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ପଡିଥିବ। ଚିନ୍ତା କର। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛି ଯେ ଛୋଟିଆ ଜୀବ ଉଇ, ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ବାଲ୍ମୀକି ଘର ତିଆରି କରିପାରୁଛି। ବାଲ୍ମୀକି ଘର କାହିଁ ଦିଆଗଲା ନା ବାଲ୍ମୀକି ହଉଛନ୍ତି ଯଶୁ ରତ୍ନାକର। ଆଜ୍ଞା ରତ୍ନାକର ବାଲ୍ମୀକି ହେଇଛି ନା। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ରତ୍ନାକର ଯେତେବେଳେ ବହୁତ କିଛି କାରନାମା କରୁଥିଲା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଚୋରି ନାରୀ ଭଲ ମନ୍ଦ ପାପ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ତ ପାପର ଭାଗି ଘର ପରିବାର ହେବେ କି ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଫେରିଲା ନା ନାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯାହାଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲା ଯୋଉ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକିରି ତା ନିଶ୍ୱାସକୁ ବନ୍ଦ କରି ସେ କଣ କଲା ନା ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଲା। କାହିଁକି ନା ସେ ନିଶ୍ୱାସ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କଲା ନା ବହୁତ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ମୋର ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାହାର ଝାମ୍ପିକି ନେଇଛି, କେତେବେଳେ କାହାର ମୁଁ କରି ବହୁତ ଦୌଡ଼ିଛି ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଭଲ ମନ୍ଦ ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ସେତେବେଳେ ଘନ ଘନ ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲିଛି। ସେ ନିଶ୍ୱାସ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଛି ମାନେ ଦୀପରେ ଯେତେବେଳେ ତେଲ ଯେତିକି ଅଛି ଅଧିକା ତେଲ ମାନେ ତେଜି ଦେଇଛି ସେ, ତେଣୁ ଖୁବ କମ ସମୟରେ ବୋଧେ ସେ ଚାଲିଯିବ, ଲିଭିଯିବ ବୋଲି ସେ ଭାବି। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ଏକତ୍ରିତ କରି ସିଏ କଣ କରି ନା ଏମିତି ଯୋଗ ସାଧନ କରିଛି ଯେ ତା ଦେହରେ ଉଇ ହୁଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଉଇ ହୁଙ୍କାଟି ହେଇଛି ତାର ତ ସେଠି ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ରହିଲା କଣ ନା ଗୁରୁଙ୍କର ଜ୍ଞାନ। ସେ କହୁଛି ସେ ତା ଥିବ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁ ନାମ ଗୋଟି ଅନ୍ୟ ଭୟଙ୍କର କେବେ ନଥିବ ମୋ ଦୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ତାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ ବା ତା ଭିତରେ ତାର ସେ ଯାହା କରୁ, ଯାହା ଗୁରୁ ବତେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ପଦ୍ଧତି, ସେ ପଦ୍ଧତିରେ ହେବାର ସେ ଉଇ ହୁଙ୍କା ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଉଇ ମାନେ ଯୋଉ ହୁଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜୀବ ସେ ହୁଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜୀବ ସିଏ ଏମିତି ଏତେ ବଡ ହୁଙ୍କା କରିପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାର ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ତାର ଗୁରୁ ଗୁରୁମା ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ରାଜାରାଣୀ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ହୁଙ୍କା ଭାଙ୍ଗିଥିବେ କେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିବେ ଉଇ ଟାକୁଆ ବୋଲି କହନ୍ତି ଏଡେ ଏଡେ ଧଳା 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 ଧଳା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାଙ୍କର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ କରିପାରୁନଥିବେ, ସେ ଭିତରେ ଥିବେ ପଡିଥିବେ ଜଡ ପଡା। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଚିନ୍ତା କରି କରି ଏତେ ବଡ ହୁଙ୍କା ସେ କରିପାରିକିରି ତାଙ୍କୁ ଭିତରେ ରଖିଥିବେ। ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମ ରହିଲା ପରେ, ତେଣୁ ସେ ଉଇ ହୁଙ୍କା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏତେ ବାଟ। ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ହଉଛି ମହୁମାଛି, ମହୁମାଛିର ଯାକୁ ରାଣୀ ବା କୁଇନ ଅଛି ବା ତାଙ୍କ ଗୁରୁ। ଯଦି କୌଣସି ମହୁମାଛି ପାଖରେ କୁଇନ ଥାଏ ସେମାନେ ଫେଣା କରିପାରିବେ, ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ। ଯଦି କୁଇନଟି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ କି ରାଣୀଟି ନଷ୍ଟ ହେଇକି ତାଙ୍କ ଗୁରୁଟି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାନ୍ତି, ସେ ମାଛି ଦଳ କେବେ ମହୁମାଛି ମାନେ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତିକି ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ସେତିକି ଖାଇଦେବେ, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ମୁରବୀ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉଠି ବସିବେ ତାଙ୍କୁ କିଏ କୋଉଠି ଖାଇଦବ, କୋଉଠି ଭଲ ମନ୍ଦ କରିବ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଜି ଯଦି ଏତେ ଥିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କମିଯିବେ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ମାନେ ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କର ଚିନ୍ତା ସେଇ ରାଣୀର ଚିନ୍ତା କରି କରି ସେମାନେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ କି? ତେଣୁ ସେ କଣ କହୁଛି ନା ଯଦି ଏତେ କଥା ସେ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ସେ କଣ କହୁଛି ନା ଦୁଃଖେ ଅର୍ଜିତ ଯେତେ ଧନ ସେ ନୁହେଁ ସୁଖେ ପ୍ରୟୋଜନ, କର୍ମ କରିବ ଯେଉଁ ମତେ ଫଳିବ କର୍ମର ଆୟତେ। ତେଣୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି କଣ ଚଳେଇବା, ଯଦି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ନେଇଥିବା ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ମାନେ ବଡ ବଡ ମହାନ କାମ କରିପାରିବେ। ଏଇ ହୁଙ୍କା ଭଳିଆ ବିରାଟ ବିରାଟ ହୁଙ୍କା କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଘରେ ଦେଖୁଥିବ ଯୋଉ ଉଇ ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ଚଳି ଯାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବଡ ବଡ ହୁଙ୍କା କରିପାରିବେନି। ଯୋଉଠି ଯଦି କୋଉ ଘର କଣରେ ହୁଙ୍କା ଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଠି ଉଇ ଟାକୁଆ ବା ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି।
ଗୁରୁ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ହୁଙ୍କା ଥାଏ ସେଠି ସେଇଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧ ଜାଗା, ଇଏ ହଉଛି ଦେବାଳୟ ଜାଗା। ଆଜ୍ଞା କାହିଁକିନା ବାଲ୍ମୀକି ହୁଙ୍କା ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁଛ କି? ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ସବୁ ଜିନିଷ ଥିବ। ସେ ଅଚଳ ମୋ ଧନ ଅଚଳ ମୋ ମନ ଅଚଳ ମୋ ଗର୍ବ ପଣ ସବୁ ଯେ ଅଚଳ ତୁମ୍ଭେ ଗୁରୁ ଚଳ ତୁମ୍ଭେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ନାରାୟଣ କି ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁଦେବ। ଯଦି ଗୁରୁ ଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ନା ସେତେବେଳେ ତାର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ସବୁ ତ୍ୟାଜ୍ୟା କରିବ, ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବ। ସେ କଣ କହନି ଅଚଳ ମୋ ଧନ ଅଚଳ ମୋ ମନ ଅଚଳ ମୋ ଗର୍ବପଣ ସବୁ ଯେ ଅଚଳ ତୁମ୍ଭେ ଗୁରୁ ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ନାରାୟଣ ଅନ୍ତରରେ ରହି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ନାଥ ଅନ୍ତରରେ ରହି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ନାଥ ଅନ୍ତର ବେଦନା ଜାଣ। ସେ କହୁଛି ତୁମେ ମାନେ ଅନ୍ତରରେ ରହିକି ସବୁ କଥା ଜାଣୁଛ, ଆଉ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ମାନେ ବଡ ଜରୁରୀ କି ମନ କଥା ବୁଝୁଛ। ଧନୀ ଧନୀ କହି ନୀତି ହେଲେ ବାଇ ଧନୀ କି ସଜେବୁ ମରିବୁ ମରିବୁ କିମ୍ପା କହୁ ନୀତି ମରିବୁ ମରିବୁ କିମ୍ପା କହୁ ନୀତି ସହଜେ କି ତୁ ମରିବୁ ବାଲ୍ୟକାଳ ଧର୍ମ ଧନ ମୁଁ ସଞ୍ଚିବି ଏ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ କେଜାଣି କାହାର ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ କାଳ କେଜାଣି କାହାର ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ କାଳ ହୋଇଯିବ ଉପସ୍ଥିତ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଧନ ନିହାତି ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ଧନ ଅର୍ଜନ ଧର୍ମ କରି ଧର୍ମେ ପ୍ରାତକ ନ ରହ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ସେ ଧନଟା ହଉଛି ଯେମିତି କହନ୍ତିନି ମାୟା ଉପରେ ଧନ ନୁହଁ। ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଗୁରୁବା ଭଲ ମନ୍ଦ କାହାକୁ ନ ଦେଇ ଠୁଳ କରିକି ତାପରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗଲା ପରେ ସେ ଧନ କଣ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛି? କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଧନ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ ସେଇ ଧନକୁ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ନିଜର ମଙ୍ଗଳ, ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହେଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯାହା ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଲେଖା ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଜୁ କି ନା ଭଜୁ ନାମରେ କୁମର ଭଜୁ କି ନା ନାମ ରାମ ନାମ ଭଜି ନ ପାରିଲେ ବଡ ଦାରୁଣ ଯେ ବାନ୍ଧି ନବ କାଳ ଜମ ସେକାଳ ଜମ ବଡ ଦାରୁଣ ଯେ ବାଛି ନବ କଞ୍ଚା ରଖିବ ପାଚିଲା ଦେବଟି ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ। ଯୋଉ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ଉପରେ ସିଏ ପାଚିଲା ରଖି କଞ୍ଚା ନେଇଯିବ। ଯଦି ଆଜି ଆମେ ବାଳୁତ ବେଳୁ ବା କଞ୍ଚା ବେଳୁ ସେଇଆକୁ ନ କରିଥିବା ତାହେଲେ ଆମ ଧର୍ମ ତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆମର ଧର୍ମ କଣ ରହିବ? ଆମେ କଣ ସଞ୍ଚୟ କଲେ? ସେଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆଜି ବାଳୁତ କାଳୁ ବୋଲ କର ବେଳ ହୁଁ ଗୋବିନ୍ଦ ମୋର, ଯାହାକି ଗୁରୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ବାଣୀ। ଆମେ ବାଳୁତ କାଳୁ ଯଦି ଧର୍ମ ମାଗି ହେଇଥିବା, ଗୁରୁ ଅଙ୍ଗୀ ହେଇଥିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଆତଜାତ ପାଇଁ କିଛି ଧର୍ମ ରଖିଥିବା। କାହାର ବା କେତେବେଳେ ବେଳ ଆସିବ କିଏ ଜାଣେ? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ପରିବାରର ଯଦି କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗ ବା ଛୁଆ ବି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଛାଡିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତି ଭାବ କରିବା ଦରକାର, ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ ଅଙ୍ଗୀ ହବା ଦରକାର। ଆମେ ଏତିକି କହି ଆମର ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଗୁରୁଦେବ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା।